السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد، عن ابی سعید وابی ہریرة رضی اللہ تعالی عنہما انہما سمعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما يصيب المؤمن من وسب ولا نسب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته۔ ناظرین کرام، میں نے آپ کے سامنے صحیح مسلم حدیث نمبر 6568 نمبر کی حدیث بیان کی ہے، جس میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک مومن بندہ جب اسے کوئی بیماری یا دکھ یا تکلیف یا کسی بھی وجہ سے اسے رنج و غم پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما يصيب المؤمن من وسب ولا نسب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مومن بندہ کسی تکلیف یا کسی دکھ میں یا بیماری میں یا رنج و غم میں مبتلا ہوتا ہے، یہاں تک کہ یہ بیماری، دکھ، تکلیف اسے فکر میں مبتلا کر دیتی ہے، فکر جو اسے اس کی وجہ سے فکر ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے الا کفر به من سیئاتہ، اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح سے ترمذی شریف میں حدیث نمبر 966 میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کا مومن بندہ کسی تکان میں، کسی غم میں، کسی بیماری میں، کسی دکھ میں مبتلا ہوتا ہے، حتیٰ کہ اسے کوئی فکر و رنج لاحق ہوتی ہے، یعنی اس کا دل اس بات سے غمزدہ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ ناظرین کرام، ان احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی مومن بندہ دنیا میں مصائب و آلام، تکالیف سے دوچار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل سے جو ہے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ یعنی یہ مصائب و تکالیف، یہ دکھ و رنج، یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ فضل ہے، یہ کرم ہے۔ لیکن یہ اسی صورت میں ہوگا جب مومن بندہ کسی بات پر اسے دکھ پہنچا ہو، رنج ہوا ہو، یا کوئی جو ہے مصیبت پہنچی ہو اور اس پر وہ صبر کا مظاہرہ کیا ہو، اس پر وہ صابر اور جو ہے صابر ٹھہرا ہو، صبر پر ثابت قدم رہا ہو، ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کے صبر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی شخص مصائب و آلام، مصیبت و تکالیف، بیماری، رنج و غم میں مبتلا ہوتا ہے اور اس پر وہ بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، اپنی تقدیر کا رونا روتا ہے، تو یہ اس صورت میں جو ہے اس کے گناہوں کی معافی کا جو ہے کفارہ نہیں بن سکتا۔ ایسے حالات میں جب وہ بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے تو ہرگز اس کے گناہوں کا کفارہ نہیں بن سکتی۔ یہ مصیبتیں، یہ تکالیف، یہ دکھ، یہ رنج، یہ غم اس کے گناہوں کو نہیں جھاڑ سکے گی، بلکہ کفارہ تو دور کی بات، خطرہ اس بات کا بھی ہے کہ جو یہ اسے رنج و غم پہنچا، اس نے بے صبری کا مظاہرہ کیا، تقدیر کا رونا رویا، قسمت کا رونا رویا، واویلا مچایا، ایسی صورت میں کہیں جو ہے عند اللہ اس کا مواخذہ نہ ہو جائے اور وہ جو ہے اسے گناہوں کا بوجھ نہ اٹھانا پڑ جائے۔ ناظرین کرام، ہم اللہ کی رحمت کو دیکھیں، اللہ کی شفقت کو دیکھیں
کہ ایک بندے پر اللہ ताला अपनी रहमत किस कदर निछावर करता है कि छोटी छोटी तकालीफ पर भी अल्लाह ताला अपने बंदे के गुनाहों को माफ फरमा देता है। इसी तरीके से सही बुखारी में इसी तरीके की हदीस आई है, लेकिन उसमें जो है ये कहा गया हत्ता शौका युशाकुहा, यहां तक कि उसे एक कांटा चुभ जाए। यानी जो एक कांटा मोमिन को चुभता है वो भी जो है गुनाहों का कफारा बन जाता है। एक कांटा का चुभना अल्लाह ताला उसे उसके गुनाहों का कफारा बना देता है। हम सोच सकते हैं अल्लाह की रहमत के बारे में कि अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है, कि अल्लाह ताला हम पर कितना मेहरबान होता है कि अपने मोमिन बंदे की एक अदना से कांटा चुभने की तकलीफ पर भी, जो उसे एक चुभन होती है, उसके दिल को तकलीफ पहुंचती है, ठेस पहुंचती है, और जो है उस पर जो है वो सब्र करता है, अल्लाह का नाम लेता है, अल्लाह की तारीफ बयान करता है, अल्लाह की किबरियाई बयान करता है, उसके एवज में अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। नाज़रीन कराम, जब भी हमें कोई तकलीफ पहुँचे, दुख पहुँचे, तो हम उस पर सब्र करें। कांटा चुभे तो हम उस पर सब्र करें। हम देखते हैं माशरे में हमें कोई ठेस पहुँचती है, कोई कांटा चुभता है, तो बेसाख्ता हमारी ज़ुबानों से गलत अल्फाज निकल आते हैं, गालियां लोग देते हैं कांटा चुभने पर। खील जो है कील चुभती है तो उस पर भी जो है गाली देते हैं, गलत अल्फाज ज़बानों से निकालते हैं। एक ठेस लगती है तो जो है एक ढेले को गाली देते हैं। इस तरीके के अल्फाज, नाजेबा अल्फाज निकालते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है, जो चीज़ गुनाहों का कफ़ारा बननी थी, आपने गुनाहों का बोझ उठा लिया। नाज़रीन कराम, जब भी हमें कोई ठेस पहुँचे, जब भी हमें कोई तकलीफ पहुँचे, कांटा चुभे, या हमारा हमसे कोई दूर हो जाए, या हम में से कोई हमारे फैमिली मेंबर में से किसी को बीमारी लायक हो जाए, हमारे भाई को, वालिदैन को, किसी को, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए, लेकिन अगर बीमारियां किसी को पकड़ ले और उस पर हम सब्र करें, दुआएं करें अल्लाह ताला से, सब्र का दामन कभी न छोड़ें, क्योंकि सब्र से अल्लाह ताला उनके भी गुनाहों को झाड़ेगा। और जो हमें तकलीफ पहुंची है हमारे अपने होने की वजह से, हमारा अपना बीमार है, हमारे दिल को तकलीफ पहुंचती है। अक्सर होता है, हम देखते हैं कि हमारे रिश्तेदारों में, हमारे घरों में जो है कोई मरीज़ हो जाता है, ऐसा मरीज़ जो बहुत ज़्यादा दिलों को तकलीफ पहुंचती है। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। कैंसर की बीमारियां पकड़ लेती हैं, या इसी तरीके से बहुत भयानक से भयानक बीमारियां पकड़ लेती हैं, दिलों को एक तकलीफ पहुंचती है। अल्लाह ताला ऐसी तकलीफ पर सब्र करने के एवज में अल्लाह ताला हमारे उस मरीज को तो अल्लाह ताला बख्शेगा ही, लेकिन हमें जो ठेस पहुंची, हमें जो तकलीफ पहुंची, हमारे दिल जो गमजदा हुआ, इस गमजदा होने पर अगर हमने सब्र किया, वावैला नहीं मचाया, रोए धोए नहीं, सब्र की, अल्लाह से दुआ की, तो अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला जो भी बीमार हैं, जो भी मरीज़ हैं, हम मुसलमानों में जो भी बीमार हैं, मरीज़ हैं, अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामिला आजिला मुस्तमरा अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे मरीज़ों को, बीमारों को सब्र की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला उनकी बीमारियों को जल्द से जल्द दूर करने का सबब पैदा करे और उन्हें सब्र पर साबित कदम रखे, और अल्लाह ताला हमें भी सब्र अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन फस्तगफिरहु इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। नाज़रीन कराम, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात को दूसरों तक पहुंचाना सदक़े जारिया है। लिहाजा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और साद इस्लामिक चैनल को लाजिम सब्सक्राइब कर लें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दें, ताकि हम जो भी कोई हदीस व कुरान की बात को अपलोड करें तो आप तक फ़ौरन पहुंच जाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।